विजय सिंगला दा ओएसडी भांजा ही रिश्वत दी खेड नूं दिंदा सी अंजाम। मुढ़ली जांच च होया खुलासा, अज स्पेशल ऑपरेशन सैल करेगी पुछगिछ। बर्खास्त मंत्री विजय सिंगला दी खंगाली जावेगी कॉल डिटेल, पुलिस लगावेगी पता भ्रष्टाचार च होर किस किस दे हथ रंगे। विजय सिंगला ने मामले नूं दस्सिया साजिश। मंत्री विजय सिंगला की गिरफ्तारी ते चिड़िया सियासी घमसान, कांग्रेस बोली कमिशन मंगण दी ऑडियो जनतक करे सरकार, किते छोटेपुर दे स्टिंग वांग यह भी ना होवे फर्जी दावा। विजय सिंगला की छुट्टी तो बाद कैबिनेट च विस्तार दीआं चर्चावां तेज, हुण 8 मंत्रियों की थां होई खाली। वड्डा सवाल किस नूं मिलेगा सेहत विभाग का जिम्मा। पंजाब सरकारी नौकरियां लई पंजाबी योग्यता टेस्ट होया जरूरी, ग्रुप सी और डी लई तय भर्ती प्रीख्या तो इलावा होएगी पंजाबी योग्यता प्रीख्या। 50% अंकां नाल पास होना लाजमी। पंजाब सरकार दा माल विभाग होया माला माल, आप सरकार बनण मगरों रेवन्यू दे विच 30.45% दा वाधा। अप्रैल 2022 च रजिस्ट्री तो कमाए 353 करोड़ रुपए। एसजीपीसी की 11 मैंबरी कमेटी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो मुलाकात लई मंगिया समा। बंदी सिखां की रिहाई का मुद्दा चुकेगी कमेटी। दिल्ली और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों नूं भी लिखी चिट्ठी। मुक्तसर च राजस्थान फीडर नहर का पुल डिग गया, पुल टुटण दे नाल चक गांधा सिंह वाला पिंड दा शहर नाल टुटिया संपर्क। नहर च अस्थाई मिट्टी का बनाया होया सी बन। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से मुड़ दिखी ड्रोन की हलचल, अजनाला च बीएसएफ जवानों की फायरिंग तो बाद पाकिस्तान परतिया ड्रोन, इलाके च सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली एयरपोर्ट तक जाण गया पंजाब दीआं सरकारी वोल्वो बसां। पन बस के एमडी ने सारे डिपुआं नूं जारी कीते हुक्म, पहला एयरपोर्ट तक जाण दी नहीं सी इजाजत। फिर गोलियां नाल दहलिया अमेरिका, टैक्सस के प्राइमरी स्कूल दे विच अन्नेवाह फायरिंग, 19 विद्यार्थियों समेत 21 दी गई जान। राष्ट्रपति बाइडन बोले हुण एक्शन लैण दा वक्त। खंड तो बाद हुण खंड नूं लैके केंद्र सरकार दा वड्डा फैसला। 1 जून तो एक्सपोर्ट ते लगाई पाबंदी, खंड दे वाधे भाव दे मद्देनजर लिया फैसला। मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। डॉक्टर विजय सिंगला के मामले च वड्डा खुलासा होया है। सिंगला ने अपने दोवें भांजे ओएसडी लगाए सी, दोवें भांजे सी ओएसडी, सके भांजे। गिरफ्तार ओएसडी प्रदीप कुमार सिंगला का भांजा है। सिंगला ने अपने दोवें भांजियां नूं ओएसडी लगाया सी। प्रदीप कुमार जिसनूं गिरफ्तार किया गया है विजय सिंगला दे नाल, ओ ओएसडी सी, भांजा सी, सका भांजा। रिश्वत दी खेड नूं अंजाम देण दे विच प्रदीप कुमार मुख्य तौर पर शामिल सी। अज प्रदीप तो स्पेशल ऑपरेशन सैल पुछगिछ भी करेगी। मोहाली फेज 8 थाने दे विच पुछगिछ होएगी। 27 तारीख तक प्रदीप दा भी रिमांड हासिल होया पुलिस नूं। बठिंडा दा प्रदीप रहण वाला है। डीएसपी विक्रम बराड़ दी अगवाई दे विच स्पेशल टीम ने पूरा ऑपरेशन चलाया है। तां वड्डा खुलासा होया इस मामले दे विच। दोवें जो ओएसडी लगाए गए सी वो डॉक्टर विजय सिंगला दे सके भांजे सी। मिलके मामा भांजा मिलके करप्शन करते सी, करप्शन नूं अंजाम दिंदे सी। विजय सिंगला दे मामले च वड्डा खुलासा। डॉक्टर विजय सिंगला नूं कैबिनेट चों बाहर कर दिता गया ते उस तो बाद गिरफ्तारी हो चुकी है। करप्शन दा मामला है सारा। प्रदीप कुमार जो ओएसडी सी डॉक्टर विजय सिंगला दा, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ते प्रदीप कुमार ही जो जानकारी मिली है कि प्रदीप कुमार मुख्य तौर पर रिश्वत की खेड नूं अंजाम दिंदा सी, इस दे विच शामिल सी। ते अज प्रदीप तो स्पेशल ऑपरेशन सैल पुछगिछ भी करेगी इस मामले दे विच। मोहाली फेज 8 थाने दे विच पुछगिछ होएगी। 27 तारीख का प्रदीप का भी रिमांड हासिल है पुलिस नूं। बठिंडा दा रहण वाला है। डीएसपी विक्रम बराड़ की अगवाई दे विच स्पेशल टीम ने पूरा ऑपरेशन चलाया है जो इस तो पुछगिछ करेगी। डॉक्टर विजय सिंगला सेहत मंत्री सन लेकिन हुण कैबिनेट चों बाहर हो गए ने। इल्जाम लगे करप्शन दे, 1% कमिशन मंगण दे कि जो भी टेंडर हुंदे ने उस दे विच 1% कमिशन दिता जावे। इल्जाम लगे। मुख्यमंत्री दे कोल मामला आया, मुख्यमंत्री ने तफ्तीश करवाई, स्टिंग ऑपरेशन करवाया, जिस तो बाद गिरफ्तारी हुई है डॉक्टर विजय सिंगला दी। सिंगला ने कथित तौर पर भ्रिष्ट अफसरां दा बचाव किया है। सिंगला दा करप्शन वाले रिकॉर्ड की गल कर रहे हैं।
ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ OSD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं कि जो सके भांजे लगाए गए ने वो OSD लगाए गए ने। दोवें भैणां दे मुंडियां नूं एडजस्ट कीता सी। सके भांजे ने जिन्हां नूं दोवां नूं OSD लगाया गया सी, प्रदीप बंसल ते गिरीश कुमार। दोवें सके भांजे जिन्हां नूं डॉक्टर विजय सिंगला ने OSD लगाया सी। प्रदीप कुमार बिजनेसमैन है ते बठिंडा दे विच पलाई माइका दा इसदा काम है। प्रदीप कुमार ITI भी चला रहा है। कई तरह के बिजनेस ने प्रदीप कुमार दे जिसनूं OSD लगाया गया। ते जो जानकारी मिल रही है कि प्रदीप कुमार ही विजय सिंगला दे ज्यादातर काम वेखदा सी ते जो करप्शन दा मामला है उस दे विच भी मुख्य तौर ते शामिल सी। प्रदीप दा छोटा भरा केवल जिंदल भी उसदा साथ दिंदा है। तां मुख जो जिन्हां दे उत्ते इल्जाम लगे ने, जो करीबी ने, जो डॉक्टर विजय सिंगला दे करीबी ने, और रिश्तेदार ने। OSD जिन्हां नूं बनाया गया है, सके भांजे ने जिन्हां नूं OSD बनाया गया है। इस मामले दे विच मामे भांजे दा करप्शन दा रिकॉर्ड है ते अज प्रदीप कुमार तो भी इस मामले दे विच पुछगिछ कीती जाएगी। डॉक्टर विजय सिंगला नूं कल कैबिनेट दे विचों बाहर कर दिता गया। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट चों बाहर कीता ते उस तो बाद गिरफ्तारी दे भी हुक्म दे दिते। ते हुण जो वड्डा खुलासा इस मामले दे विच हो रहा है, मामा भांजे मिलके करप्शन करदे सी, ये इल्जाम लगे ने। साडे सहयोगी जुड़ चुके ने, मनोज राठी जुड़े ने मोहाली तो ते सूरजपान जुड़े ने बठिंडा तो। पहला मनोज राठी का रुख करते हैं। मनोज, की कोई जानकारी है इस वेले तुहाडे कोल? स्पैशल जो सैल है उसदे वल्लों पुछगिछ कीती जानी है प्रदीप कोलों। कल गिरफ्तारी तो बाद जद रिमांड लिता गया तो कई वड्डे हुण तक खुलासे जिहड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। पहली गल, जिहड़े उन्हां दे सिंगला दे जिहड़े रिश्तेदार ने, जिहड़े करीबी ने, उन्हां नूं ही OSD लाया गया ते उन्हां दे ही थ्रू ये सारा खेड चलदा सी। क्योंकि कल जिहड़ी FIR दी असीं कॉपी पढ़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਗਾ ਭਾਣਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਹੀ OSD ਹੈ, ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ कमीशन जिहड़ी गल आ रही है हुण इहदे विच होर खुलासे हो रहे हैं कि जिहड़े फार्मा दे जिहड़े प्रोजेक्ट सीगे, जिहड़े टेंडर होने सीगे, जिहड़े मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त तो शुरू होने सीगे, उन्हां दे जिहड़े ठेके, उन्हां दे लैपटॉप, उन्हां दे फार्मा दी होर चीज़ां, डेंटल दी होर चीज़ां, कई जिहड़ी फार्मा दी जिहड़ी चीज़ां सी उन्हां दा जिहड़े होना सीगा, ठेका होना सीगा, उहदी जिहड़ी टेंडर निकलना सीगा, उहदे विच भी हुण पुलिस जिहड़ी है वो इन्वेस्टिगेशन च जुट गई है। सारे जिन्ने भी टेंडर ने, जिन्ने भी ठेकेदार ने, उन्हां दी सारी फाइलां जिहड़ियां वो मंगा ली गई है। यानी कि हुण वेखिया जा रहा है कि कितों कितों कमीशन लिता गया, किनों गल की गई है, सिंगला ने किसे किसे नाल मीटिंग की है, क्योंकि ये सारी चीज़ों की हुण लिस्ट तैयार हो रही है। क्योंकि जिहड़े भांजे सीगे उन्होंने प्रदीप कुमार यानी कि डॉक्टर विजय सिंगला जदों तो सेहत मंत्री बने ने, सेहत महकमा उन्हां दे कोल आया है, उदों दा जो भी कुछ काम होया है, कोई टेंडर होया है, कोई भी डील हुई है सेहत महकमे दी, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हुई है, दवाइयां खरीदियां गई ने, यानी कि हर चीज की जांच होएगी। अर्शदीप, क्योंकि जब तो सेहत मंत्री बने विजय सिंगला जब बने सीगे, हालांकि हुण तां नहीं है, लेकिन उस तो बाद जिहड़े भी टेंडर होए, जिहड़ी भी कंपनियां फार्मा दी जिहड़ी भी कंपनी मिली, क्योंकि सरकारी ठेका जिन्हों होंदा है, जिहदा टेंडर निकलदा है उन्होंने ये सारा टेंडर मिलता है। क्योंकि जिद्दां FIR च भी लिखिया सीगा कि 58 करोड़ का एक टेंडर होया सीगा पास, जिहदे विच 1 करोड़ 16 लाख की जिहड़ी है वो कमीशन की गल हुई सी, जिहदे करके सारी गल हुई। प्रदीप कुमार बार बार जिहड़ा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, जिहड़ा कंप्लेनेंट है रजिंदर सिंह, उन्होंने बार बार फोन करके तंग कर रहा सीगा, WhatsApp कॉल कर रहा सीगा, जिहड़ी उन्हें अपनी शिकायत च भी लिखिया है, उन्हें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की है, उहदे कोल प्रूफ भी ने, पुलिस कोल भी प्रूफ ने, जिहड़ी पुलिस हुण तक गल दस रही है। क्योंकि स्पैशल ऑपरेशन सैल वल्लों कई प्रूफ्स ने और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जिहड़ा हैगा रजिंदर सिंह ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗਾ। 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੈਂਟਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਿਊਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਸੂਰਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੋ OSD ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਸਕਾ ਭਾਣਜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ITI ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? नहीं जी, हम तो यही कहेंगे जितना हम जानते हैं बिल्कुल सही बोलेंगे। हमें किसी गुरुद्वारे में ले जाओ, किसी मंदिर में ले जाओ, कहीं पे भी चौराहे पे खड़ा कर दो, जे हमारी बात गलत निकल जाए, हम इनकी फेवर में बोल दे। हम किसी की फेवर में नहीं बोलेंगे। हम ये भी हमारे लिए उतने ही है जितने आप हमें। पर स्टिंग में पैसे की बात तो हो रही है ना, पैसे मांग रहे हैं, कितना जायज समझते हो आप उनको? देखो जी, जायज़ तो ऐसे है कि देखा हमने किसी को नहीं है। हम सिर्फ इनको पहचानते हैं, ठीक है ना। जो हम इनको पहचानते हैं, हम इनकी फेवर में यही बोलेंगे कि हमारे भाइयों से बढ़ के, हमारी फैमिली से बढ़ के है। इतना दुख हमें किसी की डेथ पे नहीं होता जितना कल सुन के हमें इनकी अगर पैसे मांगने की बात सच होती है, FIR दर्ज होगी है, गिरफ्तारी होगी है, तो फिर क्या रुख है आपका? नहीं, मेरा रुख तो यही होगा। देखो जी, जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन जो चीज़ हमने देखी है वो हमने आज तक सच्चाई में ही देखी है। पॉलिटिक्स में तो अभी 2 महीने 3 महीने जितना मर्जी टाइम, आप सबके सामने है टाइम, कितनी देर हुई पॉलिटिक्स में। हम इनको पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? हम सब गली में ही है, सारे गली च है। 1 नंबर ਅਸੀਂ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये सभी घर यहाँ से कभी भी कभी अंकल को, कभी इनके फादर ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ घटना घट गई है? आपको दुख बता तो दिया, आपके सामने हमने दुख तो जाहिर कर दिया कि किसी के मरने की दुख नहीं होता हमें, जितना हमने इनका सुन के दुख हुआ है। ये हमारे कुछ नहीं लगते हैं, ये हमारे कुछ नहीं। शुरुआती खबर सुन के शर्मसार तो होना पड़ा, चाहे मोहल्ले को, चाहे सभी लोगों को शर्मसार तो हुआ है ना? शर्म हो गई, दुख हुआ है। अगर हम भी बेशर्म इनके जैसे होते तो हमें दुख ही नहीं होता। हम आज क्यों खड़े यहाँ पे, किस लिए खड़े? एक दुख के लिए खड़े ना। नहीं, मुझे ये नहीं क्लियर कि आप इसकी फेवर में हो, कार्रवाई सही हुई है, गलत हुई है, क्लियर करो थोड़ा सा। देखो जी, कार्रवाई क्या हुई है, उस जगह पे हम नहीं थे, ये हम नहीं थे। हमें पॉलिटिक्स का ABCD नहीं पता, हम सिर्फ इनको जानते हैं। इनको फंसाया गया नहीं फंसाया गया ये सब आपके ऊपर है। हम तो हमारे इनको जानते हैं। ये इंसान एक अच्छे आदमी थे, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल, सारी दुनिया में अगर आप अगरबत्ती, दिया, टॉर्च लेके भी निकलोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, ये हम गारंटी देते। बिल्कुल, ये कह रहे ने कि ਜਿਹੜੇ इंसान है जो ह्यूमन ने वो बहुत अच्छे ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵੱਲ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਉਸਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲकुल ਜੋ ਗਵਾਂਢਣਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈਗੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡੀਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਘਰੇ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 2-3 ਵਾਰ ਬੈਲ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੈਂਕ ਹੈ? ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹਾਂ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ। ਕੋਈ ਆਈਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ITI ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 2 ITI ਹੈ, ਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਜੈਨੂਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਾਇਆ जी देखो जी, बिल्कुल 99% कह सकते हैं। ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਫਸਾਇਆ। बिल्कुल 99% हम कह सकते हैं, जैसे हम फैमिली को जानते हैं। तो घर वाले बात क्यों नहीं कर रहे? हम कब से जी रिंग कर रहे हैं, उनको पक्ष रखना चाहिए ना, क्या लगता है? नहीं, उनको पक्ष देखो, हम तो मिले ही नहीं है, ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕੱਲ हमें तो टीवी से पता चला है। अभी देख लो, आप लिंक कर लो, अगर कोई घर में हो तो रिंग कर लो आप, अगर कोई होता है तो। अच्छा, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੈਲ ਵਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੋਗੀ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਆ ਘਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ USD ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੋਏਗੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਰਜ ਤੇ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਭਾਂਜਿਆਂ ਨੂੰ OSD ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਭਾਂਜਾ ਮਿਲਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ
ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 27 ਮਈ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 27 ਮਈ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 198 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਲਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 20-22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ 20-22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਈਡੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਓਐਸਡੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਸ਼, ਔਰ तमाम ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ 1% ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਖੰਗਾਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ,
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ, ਅਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 10 ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, 10 ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, 9 ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ 8 ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਬਲ ਸੈੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਔਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ 117 ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਸ਼ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਡੀਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ OSD ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 203 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 203 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, मैं निकल रहा हाँ, जो प्रदीप कहेगा समझना मैं कहा है। प्रदीप भांजा जो OSD है, ये FIR दे विच दर्ज है। प्रदीप कुमार मंत्री दे OSD जो उन्हां दे भांजे भी ने, वो कह रहे ने तुहाडे दफ्तर तो 41 करोड़ दी कंस्ट्रक्शन अलॉटमेंट जारी की गई है अते 17 करोड़ दी मार्च महीने दे विच ठेकेदारां नूं पेमेंट भी की गई है। ये FIR दे विच ये चीज़ां दर्ज ने कि किसने की क्या है, FIR दे विच दर्ज ने। डॉक्टर विजय सिंगला कह रहे ने कि मैं निकल रहा हाँ, जो प्रदीप कहेगा समझना मैं क्या है। ते प्रदीप कुमार मंत्री दे भांजे ते OSD कह रहे ने कि ये डील जो है जिसका जिक्र होया है कि 41 करोड़ होए ने, तां उस दे विचों पैसे मंगे गए। रजिंदर सिंह निगरान इंजीनियर कह रहे हैं मैं अजिहा नहीं कर सकता, बेशक मैनू मेरे पिछले महकमे दे विच भेज दिओ। ये FIR दे विच चीज़ां दर्ज ने। ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 8 ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ WhatsApp ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ WhatsApp ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ 1% ਦਿਓ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੋ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ OSD ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ। ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ
ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜੋ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਊਸਫੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਊਸਫੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸਫੈਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। 2018 ਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰਸ ਅਲਾਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ FIR ਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਰਾ ਕੀਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ 2018 ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ। ਜੀ ਉਮੇਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਰਫ FIR ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਰਸ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 203 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 203 ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ 'ਚ WhatsApp ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸਫੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟੈਂਟ ਨੇ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ 4694 ਨੰਬਰ ਫੇਸ ਸੈਕਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 70 ਹੈ ਉਸ ਦਾ 4694 ਨੰਬਰ ਇਹ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। FIR ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੈ
ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣਗੇ? ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਨਵਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 8 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, 8 ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 18 ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ?